अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल शाइर रफ्तम बसूई दरिया दीदम अजब तमाशा रफ्तम बसूई दरिया दीदम अजब तमाशा किश्ती दरूनी दरिया दरिया दरूनी किश्ती। ज़मा इज़्ज़तमंदो उलमा इकराम और क़ुर्रा हज़रातो और हाफिज़ानो और द बहार न मिलमनो रातलुन को मिलमनो ज़स्तासो पे मख की दा उलमा इकराम नास्ती ददो पे मख की खबरी कवल मुनासिब न दी, लेकिन द स्टेट सेक्रेटरी पे हुक्म सरा द अगद हुक्म द तामील द वजन अस्तासो पे मख की योसो खबरी आरस कवल गड़ अगदा जिस्तासो पे मख की माँ कुरान करीम यो दो आयात तिलावत कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए जी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि। दा कुरान करीम दाद पता से ज़माना के नाजिल शे दे च प आगा ज़माना के द फसाहत और द बलागत यव मुकाबला वा हर तरफ त चिलिंजुनो हर तरफ त दायो शोर शराबा जोड़वा च ज़बरदस्त खुलीना अल्फाज बासम च द आगे जवाब बसु कवले निशी ज़बरदस्त शायरी कोमा च द आगे जवाब बसु कवले निशी। अरब खपल पर नाज नखरो बांधी अरब खपल पर बदमाशाई बांधी अगू बदासी अशार जोड़वल खाना काबे तब रंदवल च आया सूखते ददी मुकाबला उकी न पता वक्त के जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तर आगले दे आगद टोल काफिरो चैलेंज कबूल करे दे च आया स्तासु दा अशार स्तासु दा फसाहत और बलागत द दे जवाब कोमा आगा सिर्फ ज़द दे कोमा और द अल्लाह ताला पता अल्लाह ताला पर मदद सरा स्तासु मुकाबला ज कोमा नो अवलने लफ्ज़ दा सिरा वल्ले च द दे तर क़यामत पूरी इंसानान का आगा उलमा दी का आगा अवाम दी का आगा सुअर सुमरा सिंसदानान दी का हर किस्म खलक दे अगो टोलो ता चैलेंज दे चराशा अवलने लफ्ज़ चिस्ता पर मख की कुम जिक्र दे सिर्फ द दे माना रा उबासा च अलिफ लाम मीम द दे द्रियो हुरूफ वाला लफ्ज़ दे द दे माना तर क़यामत पूरी नशरा विश्तले न द दे माना कवले शी अवलने चैलेंज द अगो कबूल और दे तरफ न और बल चैलेंज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मुबारक बांधी वर्क और पसी ब्या दक किताब पर तफसील के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई च ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि तासुदा गुमान दे चदा किताब चरता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द जान ला जोड़ करे दे ना ना दास हिर गज नदा दाया ज़ात दे च अगस्तासो दे तकब्बुर तक तली दी स्तासो दे बदमाशी तक तली दी और ब्या दे यो बंदा पे खुली बांधी तासो ते दा किताब पेश करे दे वही ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि दा किताब दा सीधे च पदे की हिस किस्म शक निश्ती मिन जानिबिल्लाह पदे की शक निश्ती च दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे तरफ न दे और दा पे यो बंदा बांधे नाजिल शे दे की शक निश्ती खुदा से दा बेशक का किताब ची दे ददी फ़ायदा से दा ददी व बंदिगान होता सब फ़ायदा मिलावीगी ददी व इंसानान होता सब फ़ायदा मिलावीगी अगर फ़ायदा जिक्र कई वही हुदल लिल मुत्तक़ीन वही दा हिदायत दे द पार द मुत्तक़ियानो दा आगा खलक च अगो द अल्लाह ने यरीगी अगो ता द लार खई अगो ता द कामयाबी तरफ ता तरीक़ाकार खई चितबा प दुनिया की प आखिरत की कामयाबी की संगा राशद तरीक़ा दर ता उखेमा अगर
طریقه چې ذکر ده هغه په دې کتاب کې ذکر ده چې هدى للمتقین هغه طریقه کومه طریقه ده ورپسې الله رب العزت فرمایي چې الذين يؤمنون بالغیب هغه طریقه کار دا دی چې اول نمبر به ته ځان کې دا یو صفت پیدا کوي هغه صفت دا دی چې ایمان به راوړي په غیب باندې مونږ الله نه دی لیدلی مونږ رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی مونږ قیامت نه دی لیدلی مونږ جنت نه دی لیدلی مونږ دوزخ نه دی لیدلی مونږ دا حالات نه دی لیدلی او بیا مونږ هم وایو چې آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت په دې ټولو باندې زمونږ ایمان دی ایمان بالغیب دا اولنې صفت د کامیابی چې په دې کتاب کې کامیابی ده نو هغه په دې طریقه باندې ده ته به اول نمبر په غیب باندې ایمان راوړي او دویم نمبر صفت ذکر کوي چې ويقيمون الصلاه منځ به قایمي منځ دا یو داسې حکم دی چې په دې سره ستا د دنیا فایدې هغه خپل په ځای باندې خو آخرت کې چې کله ته سترګې رڼا کوي د قیامت پر ورځ باندې سهار د الله مخې ته ودرېږي اولنې تپوس به درنه د مانځه کېږي که دا کامیاب دا دی پورا راوخته نو ستا ټول اعمال پورا او ته به الله رب العزت ته کامیابی طرف ته ځي او هغه په مخ کې چې پیش کېږي کامیاب به ورنه ناکام به که دا دی پورا راونخته بیا ورپسې دریم نمبر صفت ذکر کوي د کامیابی دپاره وایي چې ومما رزقناهم ينفقون او دا د کامیابی دریم نمبر صفت چې تا ته کوم ملاو شي دي دې ټولو ته به تاله نه لګوي دې ټولو ته به تاله نه لګي زما په خیال باندې تاسو ودی شي یو مولوی صاحب نو هغه تبلیغ لتلو تاسو غوږ دی کنه هغه تبلیغ لتلو نو الته بیان شروع ک د شپږ نمبر ماخه منځ پسې بیان شروع نو بیان چې خلاص ک یو بوډا سړی ور پسې سپینګیره را پاسې دی مولوی صاحب وستا دا بیان ډیره مزه کوي خو چې ته بیان کې مونږ ودو په دې خوب کې ستا دا بیان ډیره مزه کوي نو دا خوب د پاره دا بیان خو جو کومګه زه وو نو زمو خو جو اس مونږ د لپخکل مخ کې نه خو تاسو فائدې د پاره نو تاسو به ویخی لګونه به تاسو ړقې ګرړې کې چې ما ته پته لګي دوه ویختي ښا نو صفت نمبر 3 مستاسو په مخ کې ذکر کا چې ومما رزقناهم ينفقون چې جیب ته به تاله نه وهي ستا په گاوند کې مدرسه ده تا د مدرسې خیر خبر اغسته ده چې په دې کې استادان دي په دې کې طالبان دي هغه ضرورت آیا خپل د جیب نه پوره کیږي زما د دې بچی سل روپۍ فیس زلیګم په دې باندې پوره کیږي آیا زه په دې جمعات ته تلم جمعات کې د امام صاحب جنما څنګه ده بیرته زما د پر ډیره اعلی درای خوره ده اعلی کارپټ خور دی خو آیا د امام صاحب جنما څنګه دی امام صاحب جیب باندې چرته نظر ساتل لغلی غونی چې د امام صاحب په جیب کې چرته شین لوټ ښکاري او کنه صرف هغه 85 او 10 دی ټولي دا په امام صاحب په جیب باندې هم نظر ساته او ستا په محله کې غربا دي طالبان دي هغه په جیب باندې چرته نظر ساتلې دي اختر کې دی هغه په جامو باندې نظر ساتلې دي اختر کې دی هغه په ټوپۍ په پیزار دي چرته نظر ساتلې دي چې ومما رزقناهم ينفقون کې داخل شي هغه مال چې در لکم الله را کړی دی دا تا چرته په غرباو په علماو باندې خرج کړی دی کنه صرف د ځان ته نسل دی چې میم زرما ټوله زما دا دریم نمبر صفت بزان کې پیدا کی نو ستا د کامیابی لارې به کولاویږي ورپسې دو صفت نور ذکر کیږي چې هغه الله رب العزت فرمایي چې والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک دا سلورم نمبر صفت دا ذکر کوي لگ توجه سره لګونی سلورم نمبر صفت ذکر کوي الله فرمایي چې دا سینا ستا په دې زمانہ کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی ستا هغه باندې ایمان دی ته هغه فرشتي منی ته الله منی ته کتاب منی خو لیکن دین مخ کې چې کوم په پیغمبر علیه السلام باندې کوم کتاب نازل شه دی د کتاب کې د څه آیاتونو نه منکري یا دین مخ کې کوم کتابونه نازل شه دي د هغه نه منکري هغه نه منی نو ستا بیا دا د کامیابی لار دی نه ده کامیابی لار چې ده هغه ستا دا ده چې ته به دا ومني ای پیغمبره چې په تا باندې کوم نازل دی قرآن د الف لام میم نه واله تر والناسه پورې دا ټول منم
او ورسره چې په مخ کې پیغمبرانو باندې څومره صحیفې څومره کتابونه نازل دي من جانب الله دا ټول به مني نو الله ستا د کامیابی څلورم نمبر صفت چې دی هغې کې به ته داخل شي. او بیا آخري صفت پنځم نمبر صفت چې دی هغه صفت وبالآخرة هم یوقنون چې دا متقیان خلق چې دي دوی به په آخرت ورځ باندې یقیني چې موږ نه یو ورځې حساب کتاب ولا موږ سره شته دی موږ نه تپوس کول ولا شته دی نن زه په یو انسان خو پرېږده که زه په یو حیوان باندې ظلم وکړم نو د دې به زه سبا تپوس جواب به ورکوم د دې به ما نه تپوس کېږي زما د مال دی زما د جان دی زما جایدادونه دي زما اهل و عیال دی آیا دو باندې زما نگرانی زما نظر زما په دو باندې هر وخت کې د نظر لاندې ساتل دا په کوم حالت کې دي آیا دا د الله نه د یریدو والا دي که دا د الله نه د لرې کېدو والا دي که دا ستا نظر وي او داسې به ساتي چې د دې جواب که نن مانه څوک کوي آیا زه د دې جواب ورکولی شم که نشم ورکولی که جواب ورکولی شم نو ټیک روان یم که جواب نشم ورکولی نو غلط روان یم. نو لہذا دا پنځه صفات الله رب العزت په اول کې ذکر کړي دي. اخره خبره نتیجه یو آیات بل وایم او بس کومه د دې نتیجه دا ده چې ته کله دا پنځه صفات ځان کې پیدا کی او بیا اخره کې ته الله رب العزت وایي چې اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. دا خلق دا پنځه صفات ولا خلق دا الله رب العزت د طرف نه په هدایت باندې دي او دا خلق کامیاب دي فلاح موندن کی دي دا کامیاب خلق دي دو په دنیا کې هم کامیاب او په آخرت کې هم کامیاب. نو دا پنځه صفات ځان کې پیدا کول دی کامیابی طرف ته تلل دي ته دا لار چې خیدا مدارس ولا خیدا علما خي. نو زه تاسو نه دقه زما دا اجازه نه درخواست تاسو یو درخواست کوم بس کوم چې بیان د دې خبرو خلاصه تاسو ته راوځي هغه دا ده چې ستاسو په مدرسه ستاسو په علاقه کې چې کوم علما دي دو سره به نن نه پس لاس اخلاص کوو که نه به کوو ټول به کوئ ورسره کومه مدرسه ستاسو په ګاونډ کې چې د ماشومانو ختمونه کړي دي دوله به حوصله افزایي ورکوو که نه به ورکوو د دو په سر باندې به د مبارکۍ لاس ږدو که نه به ږدو دو سره به هم لاس اخلاص کوو که نه به کوو نو دا اراده او دا عزم به موږ د دې ځای نه چې پاسو نو دا عزم به ځان سره وړو نو زمونږ د ټولو اراده ده که نه دواړه لاسه اوچت کړئ او اراده وکړئ چې دا زمونږ د ټولو اراده او وعده ده چې انشاءالله موږ به دې علماو سره دې مدارسو سره دې جماعتونو سره دې طالبانو سره به انشاءالله 100% مونږ خپل لاس اخلاص کوو او دوی سره به دا قرباني کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله.